Okay, let us pray. Gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, we thank you and praise you in the name of Lord Jesus Christ, our Savior, for this privilege of Father to gather around your word once again this evening hour on this weekday. Thanking you and praising you for the privilege of not only knowing you, but also, dear Father, gathering around your feet to hear your voice. Thank you and praise you for your faithfulness and kindness to us, in which, O Father, you sought us, you saved us, but you also given us your word to reveal yourself to us. Thank you for the Spirit of God who indwells us, O Father. This evening we come acknowledging our need of you. Father, we are not adequate, dear Father, to handle your word, to read it, to understand it, but we need your help of the Spirit of God. Pray that you may grant us, O Father, the ability not only to be able to read your word, but to understand it, and most importantly, apply the truths to our lives so that we can live lives that are pleasing to you. Thank you once again for all this good and we pray for those who are yet to join also, bring them, so Father, so that together we can study and grow in the likeness of our Savior. Bless our time, we pray with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. So we are now in the last week we started the third church, the church of Pergamum. Again, we saw from the beginning just a quick overview. The Revelation, the entire book of Revelation, is the revelation of Jesus Christ. The first 5 words of that book, Yesu Christ Prabhu Pratyakshata. Yes, it speaks about how God is going to bring history to conclusion, but it is primarily about Jesus Christ, who he is, what his church is about, what ultimately his judgment is going to look like, and what ultimately is going to happen when he takes his rightful place on the throne. And so we saw in chapter 1, John gets a vision of the resurrected Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తిరిగి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు అగుపడ్డాడు, కానీ he did not appear to them in his full glory. సంపూర్ణమైన మహిమలో వారికి ప్రత్యక్షపరచుకోవాలా. They saw him in his resurrected body, but not yet in his full glory. And so John gets to see a vision of Christ's glory in Revelation chapter 1, verse 12 through 16. And we see right after that in chapter 2 and 3, Christ is giving, in other words, I was thinking this week, and I think this may be a more better descriptor. He's talking to these churches and is giving them a report card. కదా మన స్కూల్లో కూడా రిపోర్ట్ కార్డులు ఇచ్చేవాళ్ళు కదా. Report card means how well we are performing based on what we've been taught. So Jesus is kind of giving a report card. There are 7 churches, 7 literal churches that existed at that time. And so Jesus, in talking to every one of these churches, as we saw the last few times, he uses the same model, right? First, he gives a description about himself. Then he gives a commendation. Then, in case there is a concern, he expresses that. Then he gives them a command, and then he gives them wisdom or counsel, right? So that's the general flow of every one of these. We saw for the church at Ephesus that Jesus was talking to them about them losing their first love. They have left their first love. Then we saw in the church of Smyrna that there was really nothing that Christ could point in the church, or he did not point anything in them about, he did not express a concern, but he tells them they are going through suffering. And now we come to the church at Pergamum. The church at Pergamum, we saw the description Jesus gives about himself in verse 12, the one who has a sharp 2-edged sword. Rendan Sulugala Khadgam. So we saw last week that is the description of the word of God. So then we begin to see whatever Jesus describes himself as the church, to the church, is kind of gives us a sense of what is the issue in that church. So what that reminds us is, we saw in the church Ephesus, the letter to the church at Ephesus, it doesn't matter how much we do for Christ, because the church of Ephesus was doing, it matters that we do it out of love for him. Only that which we do out of love for him is going to have a spiritual value. It is going to have a blessing. It is going to have an eternal value. The church of Smyrna, there was no concern expressed. Now in the church of Pergamum, it says 2-edged sword. So by that we can begin to think that there is some issue in this church,
and there is a disconnect between the word of God and their lives. And so then he begins to explain. We saw last week in verse 13, Jesus is now describing. He says, I know where you dwell. I know where you dwell. So Jesus is saying, I know your situation. I know where you're exactly located. Right? I know your situation, because many times మనం పోయినసారి కూడా చూసాం కదా, we think God is not aware of what is going on. Right? We think that somehow God is surprised about what is going on in his church. But what he wants us to know is God knows everything that is going on. He's perfectly aware. He's perfectly sovereign, but sometimes he allows some things to accomplish his purpose. And then see what he says in verse 13. I know where you dwell, and God himself knows where Satan's throne is. Where Satan's throne is. So in a sense, Jesus is telling this church, you are operating in a city chosen by Satan to be the headquarters. Right? So that means that is kind of where the headquarters is. One thing we should know about Satan, I'll just mention this. Satan is not like God. He's not omnipresent. He cannot be all the places at all the time. Okay? So that is something many people think about Satan, and they think he's just like God. He can be all over all the time in all the places. He cannot. He is limited, but he has a number of his demons, the 1/3 of the angels that fell with him, that kind of help him do his demonic activity all over the world. And so Jesus is telling this church, you are in this place, the headquarters of Satan, but he says this, see what he says. And you hold fast my name, did not deny my faith, even in the days of Antipas, who was killed among you. So what this church at Pergamum, this church is only about like 20 miles away from Smyrna. And interestingly, this was a wealthy city, just like Ephesus was. And there were massive temples in this city. And that is why I think also Jesus calls it has the throne of Satan. Because everything satanic that had the power of Satan was going on in this particular city. He says, in the midst of that, the people in the church of Pergamum, he says, hold fast my name and did not deny my faith. These are two things Jesus commends this church about. What does it mean, hold fast my name? Right? Because Jesus talks about this one, and this particular phrase, hold fast, గట్టిగా చేపట్టుము, తెలుగులో ఏమనుంది? నా నామమును గట్టిగా చేపట్టి నా యందు విశ్వాసము చేపట్టి. ఈ యొక్క మాట 4 సంఘాలకు ప్రభు వాడతాడు. ఇక్కడ 13వ వచనంలో, తర్వాత 25వ వచనంలో he says, hold fast until I come. నీకు కలిగిన దానిని నేను వచ్చే వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుడి. తర్వాత 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కూడా he says, hold fast. Verse 3. Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. తర్వాత 3:11 లో కూడా అదే మాట అంటాడు అన్నమాట, హోల్డ్ ఫాస్ట్ వాట్ యు హ్యావ్. నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా చేపట్టుము. నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఎవడును నీ కిరీటము అపహరించుకున్నట్లు నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుము. ఇది ప్రభు రాసేది. మళ్ళీ మనం పెర్గమ సంఘానికి వస్తే, ప్రభు ఇది రాసేది విశ్వాసులకు. అంటే మన యొక్క పరిశుద్ధపరచబడే జీవితంలో, ఇన్ అవర్ sanctification we also have a role to play. God will give us the opportunities to be sanctified, but we also have to cooperate with God in obedience. When we don't cooperate, God will discipline us and bring us into obedience. So that is our sanctification. ఇక్కడ ప్రభు అంటాడు 13వ వచనంలో పెర్గమ సంఘం గురించి, యు హోల్డ్ ఫాస్ట్ మై నేమ్, అంటే దేవుని యొక్క నామాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని విసర్జించలేదు. అంతేకాకుండా అండ్ డిడ్ నాట్ డినై మై ఫెయిత్, విశ్వాసముని కూడా వారు వదిలిపెట్టలేదు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అంటే మనము ఇటువంటి వారిని మన దినాల్లో ఏమంటాము,
ఎటువంటి వారు అంటాం వాళ్ళు? ఎటువంటి విశ్వాసులు? ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, ఏదైనా సంఘం ఉంది, ఆ సంఘంలో ఒకళ్ళు హతసాక్షి అయిపోయారు. హతసాక్షి మిమ్మల్ని చంపేస్తామన్నా వారు ప్రభు నామాన్ని విసర్జించలేదు, విశ్వాసాన్ని విసర్జించకపోతే ఏమంటాము? ఎంత గొప్ప సంఘం, ఎంత ఎంత స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ కదా వాళ్ళని అనుకుంటాం. అవును, ద చర్చ్ అట్ పర్గమం వేర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద ఫెయిత్. విశ్వాసంలో చాలా వారి యాంటిపస్ ని వారు చంపేసినప్పటికీ వారు ఎంతో దేవునికి హత్తుకొని ఉన్నవారుగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేవుడు ఏమంటాడు 14, లాస్ట్ వీక్ వి స్టార్టెడ్ దిస్, బట్ నౌ వి గో టు ద బ్యాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ కార్డ్. రిపోర్ట్ కార్డ్ లో పాజిటివ్స్ ఫస్ట్, ద గుడ్. నౌ వి కమ్ టు ద మీద కొన్ని తప్పిదములను మోపవలసి ఉన్నది. తప్పిదములను మోపవలసి. చూసారా, ఒక్కటి మనం మర్చిపోవద్దు. ఏమంటే డోంట్ మిస్ దిస్. ప్రభు ఎంత ప్రేమమయ్యాడో చూడండి. వారు ఇంత చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మన తప్పులు పక్కన పెట్టేస్తానులే, ఏమన్నా తర్వాత వాళ్ళ తప్పుల గురించి వాళ్ళకి చెప్పండి అనట్లేదు. అయినా మీకు ఒకటి చెప్పవలసి ఉన్నది. ఎందుకంటే ప్రభు మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం ఎదగాలని, మనం ఆయన హత్తుకొని జీవించాలని కోరిక. He wants us to grow in our sanctification. He makes every provision for us to grow in our sanctification. And so it is actually the love of God that graciously comes and points out our error. Graciously comes out and points out our failures. సో చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటారంటే, నాకు దేవుని వాక్యం తెలుసు, నాకు కొంత మట్టు నేను పరిచర్య కూడా చేస్తున్నాను కదా, కాబట్టి నేను చేసేది ఏది తప్పు కాదు అనుకుంటారు. కానీ ఏమనుకుంటారు, ఈ సంఘం ప్రభు ఏమంటున్నాడు, నీతో తప్పు పట్టవలసినది కదా. తెలుగులో తప్పు పలచడు. ఏం తప్పులు అంటే చూడండి, అవేవనగా విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తిన్నట్లును, జారత్వము చేయనట్లును, ఇజ్రాయేలీలకు ఉరి అడ్డమని బాలాకునకు నేర్పిన బిలాము. బాలాకు నేర్పిన బిలాము బోధ. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చూడండి, ఈ సంఘములో గాడ్, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక తప్పుని 2 things he will also say. Verse 14 and verse 15. 15 లో నికలైటన్స్ గురించి మాట్లాడతాడు. Verse 14 లో టీచింగ్ ఆఫ్ బైలామ్. ఓకే, సో లాస్ట్ వీక్ we started, so we will continue the verse 14. సో ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే, మీరు బాలాము యొక్క బోధ, ద టీచింగ్ ఆఫ్ బాలాము. దేవుని వాక్యంలో బాలాము పాత నిబంధనలో సంఖ్యాకాండం 25వ అధ్యాయంలో చూస్తాం, నంబర్స్ చాప్టర్ 25 లో. హియర్ we kind of touched the story last week. బాలాము అనే ఒక ప్రవక్త బాలాకు అనే రాజు పిలుస్తాడు ప్రవక్తను. అక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. సి నంబర్స్ 25, నంబర్స్ చాప్టర్ 25. నంబర్స్ చాప్టర్ 25. లాస్ట్ టైం చూసినప్పుడు చాప్టర్ 22లో స్టార్ట్ అవుతుంది స్టోరీ. We don't have time to go through the entire story, but 22 we see Balaam is a prophet of God. కానీ బాలాక్ అనేది మోయాబు రాజు. verse 10 of chapter 22 verse 10. Balak the son of Zippor, king of Moab. ఆయన దేవుని ప్రవక్తను పిలిచి అంటాడు, ఈ దేవుని ప్రజలు మా దగ్గరకు వచ్చి మమ్మల్ని తర్వాత ఓడిస్తారేమో, అమ్మోనీలాగా మమ్మల్ని కూడా చంపేస్తారేమో అని భయపడి వారిని వచ్చి శపించమని కోరుతాడు. సో దేవుడు బాలాముకి వెళ్ళకూడదు అంటాడు. He says don't go, but then Balaam, he goes and tells Balak, God said don't go. They come, he sends more people, and ultimately what happens in Balaam's heart was, బాలాకు రాజు ఏమన్నాడంటే, నువ్వు అని కానీ శపిస్తే నీకు ఇవన్నీ ఇస్తా అన్నాడు. ఇంత ధనము, ఇంత సౌకర్యము, యూ కెన్ బికమ్ అ రిచ్ ప్రాఫిట్. ఏంటి, ఇశ్రాయేల్లో నువ్వు ప్రవక్తగా ఉంటే నీకు ఏమి అంత లేదు,
నేను ఇవన్నీ నీకు ఇస్తాననేసరికి బాలాముకి ఏమో మనసు పీకుతుంది. ఏంటి? లోక ఐశ్వర్యం మీద రాజు అడుగుతున్నాడు, దేవుడేమో కాదు అంటున్నాడు. అందుకనే మనం లాస్ట్ వీక్ చూసాం కదా 22:22లో దేవుడు అవును. గాడ్ వాజ్ యాంగ్రీ. గాడ్ వాజ్ Angry. దేవుడు కోప్పడ్డాడు బాలాం మీద, కానీ పోనిస్తాడు. అయితే బాలాము వెళ్ళి అక్కడ ప్రభు ఆయన్ను శపించనీయాడు, ఓన్లీ టు బ్లెస్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో బాలాకు హీ గెట్స్ యాంగ్రీ, రైట్? అండ్ దెన్ హీ కంటిన్యూస్ టు బ్లెస్ దెమ్. సో వీ నో Go. ఫ్రమ్ ది ఇంప్రెషన్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం చాలాసార్లు ఈ బాలాం పేరు కొత్త నిబంధనలు చూసినప్పుడు 3 సార్లన్నా మినిమం మాట్లాడతాడు బాలాం గురించి. కొత్త నిబంధనలు చూపెడతాను షార్ట్లీ. బాలాం ఏం చేశా అంటే, దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటి? అన్ని జనులతో మీరు కలవకూడదు, వారితో సాంగత్యము చేయకూడదు. యూ కెనాట్ మింగిల్ విత్ దెమ్, యూ కెనాట్ మ్యారీ దెమ్, యూ కెనాట్ వర్షిప్ దేర్ గాడ్స్. అందుకనే దేవుడు ఏమంటాడు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళని సంపూర్ణంగా నాశనం చేయాలి కదా. సో కానీ బాలాం ఏం చేశాడంటే, ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ యాజ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్, హీ బిగాన్ టు లోవర్ గాడ్ స్టాండర్డ్స్. దేవుడు చెప్పిన మాటను యథావిధిగా పాటించకుండా దాన్ని కొద్దిగా తక్కువ చేసి ప్రజలకు చెప్తాను. ఎందుకంటే ప్రజలకు కూడా ఏంటి, ఈ దాని ఏమంటారు, మోయాబీ సంతతి వారైన వారి విషయమై వారికి ఎంతో ఆశ కలిగినట్టుగా చూస్తున్నాను. చూడండి, నంబర్స్ చాప్టర్ 25 verse 1. నంబర్స్ చాప్టర్ 25 verse 1. When Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with the Moabite women, who invited them to sacrifice to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these gods. So Israel yoked themselves to the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. Yes. So ఇక్కడ బాలాం విషయమే చూస్తే, వాట్ బేలం డిడ్ వాస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిజెక్టింగ్ ద కింగ్ ఆఫ్ బాలాక్ అండ్ హిస్ రిక్వెస్ట్ టు కర్స్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, by accommodating that request from Balak, the king of Moab, he made it okay for the children of Israel to have interactions with the people of Moab. అర్థమైందా? దేవుడేమో వారితో ఎటువంటి సాంగత్యం చేయొద్దు, వారితో ఎటువంటి సంబంధాలు పెట్టుకోవద్దు అని దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. కానీ దేవుని ప్రవక్త ఏం చేశాడు? వాళ్ళ రాజుతోనే సాంగత్యం మొదలుపెట్టాడు. సో దాంతో ప్రజలకు ఏమనిపించింది, ప్రవక్తే చేస్తే మనకేంటి అన్నట్టు. తర్వాత ప్రజలు కూడా ఆయన వెంట వెళ్ళారు. తర్వాత చూస్తే యాక్చువల్లీ 25:6లో వారికి ఇప్పుడు వివాహానికి తయారయ్యారు. వారితో సాంగత్యం చేయడం మాత్రమే కాకుండా, వారితో పాటు బలి అర్పణలు చేయకుండా, బయలుని ఆరాధించడం మాత్రం కాకుండా, చూడండి verse 6. ఇదిగో మోషే కన్నుల ఎదుటను ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారమునొద్దను ఏడ్చుచున్న ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజం యొక్క కన్నుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరుల ఎద్దుకు ఒక మిద్యాను స్త్రీని తోడుకొని వచ్చును. చూసారా ఏం చేశాడంట? మిద్యాన్ స్త్రీని ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్లోకి తీసుకొచ్చాడు. ఏంటి? సో దాంతో పాటు ఏమైందంటే, సో దేవుడు ఇక్కడ బాలాము, ఇప్పుడు చూడండి 31 అధ్యాయం చూడండి, నంబర్స్ 31 verse 16. ఇదిగో బిలాము మాటలను బట్టి పెయూరు విషయంలో ఇజ్రాయేలీల చేత యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయించిన వారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా సమాజంలో తెగులు పుట్టి ఉండను కదా. చూసారా, ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమంటాడంటే, బిహోల్డ్ త్రూ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ బాలాం. సో మరి బాలాము మిగతాది ఏం చెప్పాడో మనకు తెలియదు, కానీ మనకు ఒకటి మాత్రం తెలుసు. ప్రశాంత్ అన్న, ఈ బిలాము ఇశ్రాయేలీలతో పాటు బయలుదేరి రాలేదు కదా, వాళ్ళతో పాటు బయలుదేరి వచ్చిన వాళ్ళలో లేడు కదా. అది మనకి క్లియర్ గా లేదు, కానీ ప్రభు ఆయన ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ప్రవక్తగా నియమించాడు.
అంటే మోషే ఉండంగా ఇంకో ప్రవక్త లాగా ఉన్నాడు అన్న దీనిలో ఎలాగన్నది ఏంటిది? అప్పటికి ఇంక మోషే ఉన్నాడు కదన్నా. మోషే ఉన్నాడు, కానీ దేవుడు కొంతమంది ప్రవక్తలను దేవుని యొక్క ప్రజల మధ్యలో హీ రైజ్ దెమ్ అప్. స్టిల్ మోషే ఉండగానే ఇంక మధ్యలో ప్రవక్తలు ఉన్నారన్న అయితే. కొంతమంది ద్వారా ప్రభు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఓకే, అంటే నేనేమనుకున్నానంటే ఇప్పుడు బిలాము వీళ్ళతో పాటు బయలుదేరి రాలేదు కదా, ఐగుప్తులో నుంచి బయలుదేరి వచ్చినట్లు బిలాము ఉన్నాడన్న అయితే. అంటే ఎందుకంటే అప్పటికి ఇశ్రాయేల్ అందరూ బానిసత్వంలో ఉన్నారు కదా. మరి ఇప్పుడు ఈ బిలాము ఉన్న ప్లేస్ వేరే చోట కదన్న, పేతోరు అక్కడ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఉంటాడు కదా బిలాము. బిలాము అక్కడ ఉంటాడు, అవును. మరి అప్పుడు తను ఇశ్రాయేల్కి ఎలా ప్రవక్త అయ్యాడు? తన వాళ్ళతో లేడు కదా. అంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో పాటు, అంటే అక్కడ నుంచి బయలుదేరకపోయినా ఆయనను ప్రభు ఆ సమయంలో, ఇప్పుడు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో ప్రభు ఏం చేశాడంటే కొంతమందిని అక్కడక్కడ ఒక సందర్భం కొరకై వారిని ప్రత్యేకించుకొని వాడుకున్నాడు. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అవును, మోషే, అహరోను వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వారందరూ అవును. ఎందుకంటే అంతకు ముందే మనం 21వ వచనంలో చూస్తే అక్కడ బ్రాంజ్ సర్పెంట్ కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ దేవుడని యెహోవాకు చెందిన వారు కొంతమంది ఉన్నారు, కానీ అక్కడ దేవుడు బాలంతో మాట్లాడినట్టు ఏంటి, అంతకు ముందు ప్రభు ఏం మాట్లాడు బాలంతో మనకు తెలియదు, ఆయన హిస్టరీలో మనకి ఎక్కువ కనపడదు. మనకు తెలిసింది మాత్రం ఏంటంటే మోయాబు రాజైన బాలాకు బాలాము యెహోవా దేవుని ప్రవక్త అని తెలుసు. అది అంతవరకు తెలుసు. అందుకని ఆయన పిలిపించాడు. కానీ అందుకనే మనకు తెలుసు కదా, దేవుడు బాలాంతో డైరెక్ట్ మాట్లాడతాడు కదా. అవును, దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. సో మరి ఎట్లాగ తెలుసుకున్నాడో ఎలాగ తెలిసిందో మనకు తెలియదు, కానీ సడన్లీ బేలం అపియర్స్ ఆన్ ద సీన్. ఓకే, అంటే ఇశ్రాయేలీలు మోషేను, అహరోను వీళ్ళందరూ ఉండంగానే మళ్ళీ బిలామును చూసి ఎలా ఈ పాపం చేశారు అనేది. అవును, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడు, ఇదంతా సాతాను కుయుక్తి, మన యొక్క హృదయం యొక్క మోసతనం. అందుకనే ఇర్మియా 17:9 జెరెమియా చాప్టర్ 17:9 దేవుని వాక్యం అంటది, మన హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, ఘోరమైన వ్యాధి కలదు. సో ఏమైపోయిందంటే మన చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కి వాళ్ళకి ఒకటే కావాలి, ఏంటి, ఏదో ఒకటి ఆరాధించాలి, కానీ దేవుడిని యెహోవాను మాత్రం ఆరాధించడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. అన్ని జనులతో సాంగత్యము, అన్ని జనుల యొక్క సహవాసము వారికి దేవుని ప్రజల కంటే అదెంతో ప్రీతికరమైనది. అందుకనే దేవుడు ఇట్లాంటి సంగతులు తీసుకొచ్చి మనకు పాఠంగా ఉండడానికి. అందుకని ఇప్పుడు మనం ప్రకటన 2 వస్తే ద టీచింగ్ ఆఫ్ బేలం అంటాడు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ బేలం? మన దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే మనకి కొద్ది మట్టుకు ఇప్పుడు సంఖ్యాకాండంలో కనపడుతుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, 2 Peter chapter 2 chapter 2 verse 15 లో ద వే తిన్నని మార్గమును విడిచి బేయారు కుమారుడైన బిలాము పోయిన మార్గమును బట్టి త్రోవ తప్పిపోయిరి. ఎట్లా త్రోవ తప్పారంట? ఇంకా ఉంది చూడండి అక్కడ. ఆ బిలాము దుర్నీతి వలన కలుగు బహుమానమును ప్రేమించెను. అయితే వలన కలుగు బహుమానమును, ద వేజెస్ ఆఫ్ అన్రైచియస్నెస్. ఓకే, సో బాలాము విషయమై 3 ఉన్నాయి దేవుని వాక్యంలో. ఇక్కడ 2:13లో 14లోనేమో ఆయన యొక్క బోధ, బాలాము బోధ. రెండోదేమో బాలం యొక్క దుర్నీతి మార్గము, ద వే ఆఫ్ బేలం అంటాడు. తిన్నని మార్గమును విడిచిపెట్టి, తిన్న మార్గం బాలం యొక్క మార్గము. తర్వాత యూదా పత్రిక 1వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో Jude 1:11 అయ్యో వారికి శ్రమ, వారి కయ్యోను నడిచిన మార్గంలో నడిచిరి, బహుమానము పొందవలనని బిలాము నడిచిన తప్పు త్రోవలు ఆతురముగా పరిగెత్తిరి. ఇక్కడ ద వే, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నదంటే 1:11 ది ఎర్రర్ ఆఫ్ బేలం అని. ఏంటి అడగవలసిన ప్రశ్న ఏమంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ 14 మన గోయింగ్ బ్యాక్ టు రెవల్యూషన్ 2:14, ఈ సంఘానికి ప్రభు సో ఈ బాలం బోధ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్
two things. It is worldliness and immorality. Worldliness, immorality. Broad categories rendu. Okay? ఈ రెండు దే ఆర్ ఈక్వల్ టు నికోలైట్స్ బోధలు కదండి, వాళ్ళ బోధ కూడా అంతే కదా, నికోలైట్స్ బోధ కూడా. నికోలైటన్స్ బోధ ఇంకా కొద్దిగా వేరు. యా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ కానీ స్లైట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, అక్కడికి వస్తాం. ఇక్కడ బేలం సంగతి ఏమంటే, ఇప్పుడు బాలాము ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి తను ఏమి నేర్పించాడు? దేవుడు చెప్పింది ఒక మాట, కానీ బాలాము చెప్పింది ఏంటంటే, ఆయన యొక్క బోధ ఏంటంటే, అవును మనం దేవుని ప్రజలమే, అవును మనం ఇశ్రాయేల్ ప్రజలమే, కానీ మోయాబీలతో కొద్ది మట్టుకు మనము దాని ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ పెంచుకొని కొద్ది మట్టుకు బయలును ఆరాధిస్తే, కొద్ది మట్టుకు అది చేస్తే అది ఏమి తప్పు కాదు. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వరల్డ్లీనెస్ ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. చూసారా? ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ దట్ వే. ప్రభు సంఘం అనేది ఆయనకి ఎంత ప్రశస్తమైందో మనకి చాలాసార్లు మనము అర్థం చేసుకోలేము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన వ్యాంటేజ్ పాయింట్లో ఇప్పుడు మనందరం ఉన్నాం కదా ఈ కాల్లో. చర్చ్ అంటే వాట్ ఈజ్ అవర్ ఐడియా ఆఫ్ అ చర్చ్? గాడ్ ద ఫాదర్, దట్స్ గిఫ్ట్ టు ద గాడ్ ద సన్. అది కరెక్టే, అది థియలాజికల్ ఆన్సర్. బట్ అవర్ ఐడియా ఆఫ్ ద చర్చ్ is based on people, the church we attend. Yeah, where the people is going. ఇప్పుడు నేను క్రీక్ సైడ్ బైబిల్కి వెళ్తాను, మీరు హోప్ చర్చ్కి వెళ్తారు. మన వినయ్ మీరు కూడా హోప్ చర్చేనా? యా, మేమంతా హోప్. ఓకే, ఐడియా ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు వాట్ గోస్ ఆన్ ఎట్ హోప్ చర్చ్, రైట్? Same thing, all of us, because we live in this world, we have an idea. But what is God's idea of the church? God's idea of the church is where a group of people are holding fast to the word of God, not denying the faith, but at the same time, not getting involved with the word. You see, not giving room for worldliness to come into the church. లోకము సంఘంలోకి రాకుండా ఏంటి? అందుకనే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా శిష్యులకు తర్వాత మనకు బై ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చెప్తున్నాడు? మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి. కానీ మనం ఏం చేసాము? ప్రభువా నువ్వు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టి చెప్పమన్నావు కదా, మాకు అక్కడికి వెళ్ళటం కష్టము, కాబట్టి మేము లోకాన్నే చర్చిలోకి తీసుకొస్తాము, ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అప్పుడు చెప్తామన్నా. చూసారా సటల్గా? దేవుడు అన్నది గో ఇన్ టు ఆల్ ద వరల్డ్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్. సో మనమేమనుకున్నాం, మనం వెళ్ళి చెప్పాలంటే చాలా కష్టము, కాబట్టి ఏం చేస్తాము? ఒక కాన్సర్ట్ పెడితే వాళ్ళందరూ మన దగ్గరికి వస్తారు, ఒక ఈవెంట్ పెడితే అందరూ వస్తారు. సో అందరినీ కూడబెట్టి అప్పుడు దాంట్లో తప్పని అనట్లేదు నేను, కానీ నేనేమంటానంటే ప్రభు చెప్పిన దానికి మనం ఏం చేస్తాము? మన కంఫర్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా we try to change it just a little bit, although it is good intentions. Right? But you have to ask the question, is this what God wants? So ikkada kuda ఈ యొక్క బాలాము టీచింగ్ ఏమంటే, పాత నిబంధనలో బాలాము ఏమన్నాడు? అవును మీరు దేవుని ప్రజలే, కానీ మోయాబీలతో కొంచెం సాంగత్యం చేయొచ్చు, వారి ఆఫరింగ్ తినొచ్చు, తర్వాత బయలు కొద్ది మట్టుకు చేయొచ్చు. అందుకని ఇక్కడ చూడండి verse 14 లాస్ట్ పార్ట్, టు ఈట్ థింగ్స్ సాక్రిఫైస్ టు ఐడల్స్ అండ్ టు కమిట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీ. సో ఈ సంఘము దేవుని నామాన్ని దే హెల్డ్ ఫాస్ట్ టు ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్, దే డిడ్ నాట్ డినై ద ఫెయిత్. అంటే ఏంటి? రక్షణలో దేవుని వాక్యములో వారు ఎంతో బలంగా ఉన్నారు, కానీ వారి సంఘములో లోకానికి చోటిచ్చారు. They began to make concessions to the world. అంటే ఇక్కడ ఏమంటాడు? ఫస్ట్ ఈట్ థింగ్స్ సాక్రిఫైస్ టు ఐడల్స్. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఎందుకు అక్కడ ఉన్న ఐడల్స్ ఏంటి చూసాం కదా? అర్కమెట్స్ దేవత అన్నది డయానా అన్న, అది ఎఫెస్లో కదా, ఎఫెసీలో. ఇక్కడ జూయిస్, అథీనా, అపోలో చాలా. ఎందుకంటే చూడండి దేవుడు ఏమంటాడు? ఇది సాతాను యొక్క సింహాసనం.
సో సాతాను సింహాసనములో జరిగే పూజలు, వాటికి అర్పించిన బలులు అవి వీళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటాయి కదా. కానీ ఈ బాలాము సంబంధమైన వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్తా ఉన్నారు, వాటిలో పాలు పొందుట్లో ఏమీ తప్పు లేదు, మనం వాళ్ళకు కూడా సువార్త చెప్పాలి కదా కదా. ఇటువంటి కన్సెషన్స్ బిగాన్ అండ్ దెన్ ఆల్సో కమిట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీ టు సే టు, అంటే బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ టు లోవర్ గాడ్స్ స్టాండర్డ్ టు అకామిడేట్ ద వరల్డ్, టు లోవర్ గాడ్స్ స్టాండర్డ్ టు అకామిడేట్ ద వరల్డ్. సో మనకి ఈ దాంట్లో పాఠం ఏంటంటే, దేవుని యొక్క సంఘములో, ఆయన యొక్క పరిచర్యలో, although we may know the word of God, although we may hold fast to Christ, although we don't deny the faith, God is not pleased if we begin to lower his standards. ఓకే, ప్రభు ఈ సంఘానికి చెప్తున్నాడు, మీరు బాలాము యొక్క బోధకు మీరు చోటిచ్చారు. అందుకని కూడా ఈ రోజుల్లో సంఘాల్లో కూడా అదే ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా. చాలా సంఘాల్లో ఏంటి, ఇప్పుడు ఏమన్నా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఇట్లా కదా అన్నాం అనుకో, ఏమంటారు, అవును దేవుని వాక్యానుసారంగా అట్లనే కానీ అంటారు కదా. మనం అమెరికాలో ఉన్నాం కదా, కానీ ఆయన పాపం ఆయన చాలా పాపులర్ కదా, కానీ మరి మనము రానిపోతే ఏమనుకుంటారు, కానీ చర్చ్కి వాళ్ళు చాలా దేంటి ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేస్తారు కదా. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ వరల్డ్లీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేటింగ్ పీపుల్ అండ్ మినిస్ట్రీ outside what God has asked us to. Yes, correct, brother. And God is clearly saying that is not acceptable. That is not yeah. అంటే ఇప్పుడు బిలాము బోధ అనుసరించి నడుస్తున్నారంటే, అంటే బిలాము బోధన అక్కడ చెబుతున్నారనా, ఆ సంఘంలో చెబుతున్నారనా, లేకపోతే ఎవరన్నా అలాంటి క్రియలు ఫాలో అవుతున్నారనా? రెండు. అందుకని టీచింగ్ ఆఫ్ బాలం అంటారు. అంటే ఆ సంఘంలో కొంతమంది ఇలాగున ఉండొచ్చు అని చెప్తుంటే ఆ సంఘస్థులు అలాగూ ప్రవర్తిస్తున్నారు. అర్థమైందా? అంటే కొంతమంది అలా చెబుతున్నారు అన్నమాట. ఎందుకంటే చూడు 14వ వచనం, because you have there some who hold the teaching of Balaam, teaching. చూసావా? సో సంఘం అన్నప్పుడు ఏమైపోద్దంటే అన్ని రకాలలో వచ్చేస్తారు. మనకి కొన్నిసార్లు మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం ఏమనుకుంటాం, అయ్యో పాపం బ్రదర్ చాలా దాని ఏమంటారు ఎంతూజియాస్టిక్ ఉన్నారు కదా, బ్రదర్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు చాలా ఇదైపోతారని మనం తొందరపడతాం. కానీ వాళ్ళ టీచింగ్ ఏంటి, వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఏంటి, వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి, అవి కొంచెం టైం చూస్తే తప్ప మనకు తెలియదు. సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు, అవును మీలో చాలా మంచి ఉన్నాయి, కానీ దేర్ ఆర్ సమ్ హూ హోల్డ్ ద టీచింగ్. వీళ్ళు ఈ టీచింగ్ వీళ్ళు ఇది బిలీవ్ చేస్తున్నారు అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. Over a period of time. Over a period of time. So that is why especially in ministry we always have to be careful not to pull in somebody or elevate somebody to any level of influence unless we fully understand their life pattern and their character and their teaching. Because first thing ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితంలో కనపడుతుంది నిజంగా వారు ప్రభువుని అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారా లేదా. కొంచెం సమయం అయిన తర్వాత మెల్లిగా వారితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు వారి అసలు ఏమి, వాట్ డు దే బిలీవ్ అన్నది బయటికి వస్తుంది. లేకపోతే ఏమైపోద్దంటే దే కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డ్రా అ క్రౌడ్ విచ్ ఇస్ రాంగ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇన్ ద రాంగ్ థింకింగ్, అండ్ దెన్ ఇట్ కాజెస్ అ మచ్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా అంటాడు చూడండి, అపోస్తల కార్యం 20వ అధ్యాయంలో చూడండి, 20వ అధ్యాయము 20వ అధ్యాయం, అపోస్తల కార్యం 20వ అధ్యాయం 30. మరియు శిష్యులు తమ వెంట ఈడ్చుకుని పోవాలని వంకర మాటలు పలుకు మనుషులు మీలోనే బయలుదేరుదులు. చూసారా, ఇది కొత్త కాదు. అపోస్తలుడైన పౌలు అక్కడ ఎఫెసీ సంఘానికి ఫస్ట్ సెంచరీలో చెప్తున్నాడు ఏంటి,
అన్న మరి అటైతే ఇప్పుడు మామూలుగా జనరల్ గా మీరు చెప్తారు కదా, మామూలుగా ఎవరైనా 1 or 2 years మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాతే కదా మీరు జనరల్ గా అవును. ఉమ్. మీరు అలా చెప్తారు కదా. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు మనకి కనపడినప్పుడు హౌ వి నీడ్ టు ట్యాకిల్ దెమ్ అన్న. అంటే ఈ చర్చిగా మనకి అలాంటి మనుషులు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఉమ్. మనం డైరెక్ట్ గా గో అండ్ టెల్ దమ్మా, లేకపోతే వి నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ హౌ యాక్చువల్లీ ఎవరన్నా చర్చిలో దే కెన్ ఓన్లీ టేక్ పార్ట్ ఇఫ్ ద లీడర్షిప్ అగ్రీస్ కదా. అట్లాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే లీడర్షిప్ అటెన్షన్ కి తీసుకురావాలి. ఓకే, సో ఏమంటే చర్చ్ లీడర్షిప్ ఉంటారు కదా, అట్లాంటి ఏమైనా మనకి సెన్స్ చేస్తే వెంటనే వాళ్ళ అటెన్షన్ తీసుకొచ్చి మాకు వి రియల్లీ డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో బట్ వీఆర్ జస్ట్ కన్సర్న్ యునో. అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి ప్రార్థన చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడగలరు. ఓకే, ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఏమైపోద్దంటే మనం అంటే మనందరం అంతే, ఎవరన్నా కొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉన్నారనుకో ఏంటి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఓ వాళ్ళు కూడా పరిచయం చేసేయచ్చు, మనం వాళ్ళతో ఆ పరిచయం ఈ పరిచయం చేసేసుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు. కానీ చాలాసార్లు అది తొందరపడి చేస్తే ఏమైపోద్దంటే దేవుని నామానికి దూషణ. ఎందుకంటే సంథింగ్ ఇన్ దేర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ దేర్ టీచింగ్ మే కమ్ అవుట్ లేటర్ అండ్ నౌ దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దాట్. సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ కూడా ఈ సంఘంలోనే ఉన్నారంట ఏంటి ప్రభు ఏమంటాడు, అదొక్కటే కాదు ఇంకో గ్రూప్ కూడా ఉన్నారంట. 15వ వచనం ఇంకో గ్రూప్ అటువల్లనే నికాలోయేతుల బోధన అనుసరించు వారును నీలో ఉన్నారు. సో చెప్పు. కావున మారు మనసు పొందుము. చాలు. అయితే ఇక్కడ నికోలైటన్ టీచింగ్ ఎవరంటే, ఈ నికోలైటన్స్ కూడా ఇది వెరీ సిమిలర్. ఇన్ లాస్ట్ వీక్ చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది ఎర్లీ చర్చ్. ఎందుకంటే యూదులు వారు ఏంటి బలి అర్పణ అంటే దాని ఏమంటారు, ఐడల్ కి ఏది పెట్టినా అది తినరు కదా. అన్యులేమో వారు ఇది వరకు వారి పాత జీవితంలో తినేవారు, వారు మారు మనసు పొందిన తర్వాత వారు తినకుండా ఉన్నారు. యూదులకేమో మారు మనసు పొందిన తర్వాత నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది, నేను ఏమన్నా తినొచ్చు అనుకుంటున్నారు. సో నౌ యూ హ్యావ్ దిస్ క్లాష్ ఇన్ ద చర్చ్, రైట్? లాస్ట్ వీక్ వి సా దట్. So teaching of Balaam, there are some in the church that says it really doesn't matter. As long as we are faithful to the word of God, we don't deny the faith, we can bring some things of the world into the church. In Nicolaitans ఏమంటే వీళ్ళు సో ఇప్పుడు మీన్స్ ఇక్కడ రాసారు దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దేర్ ఫెయిత్, దే హెల్డ్ ఆన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ so is there any other verse like that can help with all together ante means other than that one that is in Revelation, are there other verses that speak about what? Holding fast but still living according to the world? Yes, actually చాలా ఉన్నాయి. మనం ఈ సంఘాల్లో పోయే కొద్ది you'll see that more and more pattern. It is actually a problem in most churches. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, Colossians, we'll just do an example. మీరు అడిగినందుకు Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. verse 20. ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఒక నిమిషం, కొలస్సీ సంఘానికి ఏమైపోయిందంటే అక్కడ కొంతమంది తప్పుడు బోధకులు వచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ బోధ ఏమంటే అవును యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మీకు రక్షణ వస్తుంది, కానీ యువర్ సాల్వేషన్ ఇస్ జీసస్ ప్లస్. అంటే యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించడమే కాకుండా మీరు ఇవన్నీ కూడా చెయ్యాలి, లేకపోతే ఇది చేయకూడదు అని ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఇచ్చారన్నమాట. ఓకే, అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్ముకోవాలి, నమ్ముకున్న తర్వాత ఇది ముట్టుకోవద్దు, ఈ దినం ఆచరించాలి, ఆ దినం ఆచరించకూడదు, ఇట్లాంటి కొత్త రూల్స్ అన్ని పెట్టారు. చూడండి వర్స్ 20 ఆన్వర్డ్స్. మీరు క్రీస్తుతో కూడా లోకము యొక్క మూల పాఠముల విషయమై మృతి పొందిన వారైతే లోకములో బ్రతుకుచున్నట్టుగా మనుషుల ఆజ్ఞలను పద్ధతులను అనుసరించి చేత పట్టుకొనవద్దు, చూడవద్దు,
ముట్టవద్దు అని విధులకు మీరు లోబడినేలా అవన్నీ వాడుకున్నట్టు చేత నశించిపోవును. అట్టివి స్వేచ్ఛారాధన విషయంలోను, వినయ విషయంలోను, దేహశిక్ష విషయంలోను జ్ఞానరూపకమైనవని ఎంచబడుచున్నవే గాని శరీరేచ్ఛ నిగ్రహ విషయంలో ఏమాత్రమును ఎన్నిక చేయదగినవి కావు. అదే కాకుండా 16వ వచనం కూడా 16, 17. కాబట్టి అన్నపానముల విషయంలోనైనను, పండుగ, అమావాస్య, విశ్రాంతి దినము, పనువాటి విషయంలోనైనను మీకు తీర్పు తీర్చిన ఎవనికిని అవకాశం ఇయ్యకుడి. ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయే గాని నిజ స్వరూపం క్రీస్తులో ఉన్నది. చాలు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కొలసి సంఘానికి దిస్ వాజ్ అ స్ట్రాంగ్ చర్చ్. అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జీసస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ సాల్వేషన్. అందుకనే చాప్టర్ 1లో అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మహిమోన్నత్యాన్ని అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నాడు. ఆయనే సృష్టికర్త. he in him dwells all the fullness of the Godhead. verse 119లో క్రీస్తు యొక్క సర్వ సంపూర్ణత క్రీస్తులో ఉన్నది. ఏమంటాడు? ఆయన యందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలననియు ఆయన శిలువ రక్తము చేత క్రీస్తులో తండ్రి యొక్క సర్వ సంపూర్ణత. సాల్వేషన్ ఇస్ నాట్ జీసస్ ప్లస్. ఎందుకంటే చర్చ్ లో కూడా కొంతమంది దూరం ఏం చేస్తా ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నారు, చాలా మంచిదే. అదే కాకుండా 16వ వచనంలో ఫెస్టివల్ అంటే ఈ ఫెస్టివల్స్ అన్న ఆచరించాలి. మన యూదులకు ఉండే కదా, లెవిటికస్ చాప్టర్ 23లో 7 ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి. జూస్ యూస్ టు సెలబ్రేట్. సో యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నారు ఫెస్టివల్. యా, దాని తర్వాత ఏంటి? ఫెస్టివల్ న్యూ మూన్, అమావాస్య ఉందా? అమావాస్య, విశ్రాంతి దినము. విశ్రాంతి దినము అంటే చూడు, ఈ 3 ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? పండగ ఏమో సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుంది, అమావాస్య నెలకు ఒకసారి వస్తుంది, విశ్రాంతి దినము వారానికి ఒకసారి వస్తుంది. ఓకే. సో కొలసి సంఘంలో కొంతమంది దూరి ఏం ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు మంచిదే, కానీ ఆయన నమ్ముకోతో పాటు మీరు నిజంగా రక్షణలో కొనసాగాలంటే ఏం చేయాలా? ఆచరించాలా, అమావాస్య ఆచరించాలా, ఈ పండుగలన్నీ ఆచరించాలి. లేనిపోని రూల్స్ పెట్టారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ జీసస్ ప్లస్. సో అదేమో లీగలిజం, రైట్? జీసస్ ప్లస్. ఇప్పుడు బాలాము యొక్క బోధ ఏమంటే జీసస్ మైనస్. ఏంటి? యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారు కాబట్టి మీరు ఎట్లా జీవించినా పర్వాలేదు. ఇంకోటి, ఈ నికోలేటన్స్ ఎందుకు మాట్లాడతాడంటే దిస్ టైజ్ ఇన్ టు ద సేమ్ థింగ్ విచ్ బాలాం డస్. అదేంటి? యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీ అంటారు కదా, యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీ. యా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు నికోలైటన్స్ కూడా పీపుల్ బిలీవ్. అపోస్తల కార్యం 6వ అధ్యాయంలో నికోలస్ అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. అపోస్తల కార్యం 6వ అధ్యాయంలో ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ డీకన్స్, స్టెఫెన్ తో పాటు 7 ఎన్నుకుంటారు కదా ఆది సంఘము. చాలా మంది అనేది ఏమంటే నికోలైటన్స్ ఆయన శిష్యులు, అంటే ఆయన ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. కానీ తర్వాత హిస్టరీ ఏమంటది అంటే ఈ నికోలస్ అని ఆయన హీ మోస్ట్ లైక్లీ బికేమ్ ఏ దాని ఏమంటారు, హీ లెఫ్ట్ ద ఫెయిత్. అంటే ఆయన నిజంగా మారుమనసు పొందడం మనకు తెలియదు, కానీ మనకు తెలిసింది ఏమంటే ఈ నికోలస్ ఉంది చూడండి, పేరు 5వ తంతి యొక్క వాడకను నికోలస్ వారిని ఏర్పరచుకుని, నికోలస్ a proselyte from Antioch. సో ఆయన ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే. సో ఈ సెక్ట్ ఏం చేసేవారంటే వీళ్ళకి కూడా బోధ ఏమైందంటే మనము పాత నిబంధన యొక్క ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపింపబడ్డాము కనుక, ఇప్పుడు రక్షణ పొందాం కనుక మన శరీరంతో మనం ఏం చేసినా ఏం పర్వాలేదు. కాబట్టి సెక్షువల్ ఇమ్మొరాలిటీ యాజ్ ఇట్ రిలేట్స్ టు ద పేగన్ రిలీజియన్స్ ఈజ్ ఓకే అన్న యొక్క బోధను సంఘంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. అందుకని ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు 14వ వచనంలో 2 మాట్లాడతారు. థింగ్స్ సాక్రిఫైస్ టు ఐడల్స్ అండ్ కమిట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీ. సో ఇప్పుడు ఏమైపోద్దంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సంఘానికి చెప్పే మాట ఏంటి? ఆయన యొక్క సత్యం ఏంటి? దేవుని వాక్యంలో గాడ్ డిమాండ్స్ హోలీనెస్ కదా, ఆయన పరిశుద్ధత కోరుతున్నాడు. కానీ సంఘములో ఏమైపోయింది,
ఈ యొక్క గొప్ప సంఘమే దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు, ఆ విశ్వాసాన్ని లేదు, హతసాక్షులు కూడా అయ్యారు ఈ సంఘం నుండి. అయినా వారి దగ్గర లోపల ఫాల్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు. ఫాల్స్ టీచర్స్ ఏంటి? దే వర్ టీచింగ్ 2 డాక్ట్రిన్స్, టీచింగ్ ఆఫ్ బెలమ్ అండ్ వర్స్ 15 ద టీచింగ్ ఆఫ్ ద నికోలాయిట్స్. ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎఫెసీ సంఘంలో చూస్తే చూడు 6వ వచనం, ఎఫెసీ సంఘం చూడండి. నికోలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించుచున్నావు. ఎఫెసీ సంఘం చేశారంట, నికోలే క్రియలను వారు ద్వేషించుచున్నారు. ఎఫిషియన్స్ రెవల్యూషన్ 2:6, రెవల్యూషన్ 2:6 లో యు హేట్ ద డీడ్స్. ఇక్కడేమో ఆ క్రియలు పెర్గమంకి వచ్చేసరికి బోధ అయిపోయింది. చూసారా? అక్కడేమో క్రియలు మాత్రమే, ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? అందుకనే we have to be very careful about teaching. Okay, this is a caution for all of us. ఏంటి? ఇట్స్ అ కాషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఎందుకంటే మనకి చాలాసార్లు ఏమైపోతుందంటే, ఐ మీన్ రైట్ రాంగ్ ఆర్ ఇండిఫరెంట్, కొన్నిసార్లు మనకు తెలీదు. మనం ఏమనుకుంటాము, యూనో ఏమంటారు, అరిస్టిటర్ లో ఎన్నో బ్రాండ్ చిప్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్? అన్ని చిప్సే కదా, కాబట్టి ఈ బ్రాండ్ కొద్దిగా, ఆ బ్రాండ్ కొద్దిగా, ఆ బ్రాండ్ కొద్దిగా తింటే అన్ని వెరైటీలు టేస్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనుకుంటా. చిప్స్ దాకా సంగతి పర్లేదు, కానీ దేవుని వాక్య పరిచయం వచ్చేసరికి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ డిస్క్రిమినేటింగ్. అంటే మెనీ ఎ టైమ్స్ సాతాను తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చాలా కుయుక్తిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. We have to be very careful to what we are listening and test everything with the word of God. మనం విన్నది ప్రతిదీ కూడా నిజంగా దేవుని వాక్యంలో ఉందా లేదా అని పరీక్షించి చూడాలి. ఎందుకంటే చాలా మట్టుకు ఈ రోజు చాలా మట్టుకు బోధలు వింటే ఆ దేవుని వాక్యంలో ఉండింది కాదు, వారి స్వంతది, లేకపోతే ఓవరాల్ వారు ఏదో క్రిస్టియనీజ్ అంటారు చూడండి, వారు ఏదో నేర్చుకున్నారు, సంఘంలో విన్నారు అది, కాబట్టి అదే సత్యం అనుకుంటున్నారు. కానీ నిజంగా దేవుని వాక్యంలో అది ఉందా లేదా అని పరీక్షించే వాళ్ళు చాలా కొద్ది మంది. అత్తర్ బ్రదర్, ఇప్పుడు అదే వాక్యం తీసుకుని దే ట్విస్ట్ ద టీచింగ్ కూడా. I'm telling, like, even they say like, okay, it is written in the Bible, so this is true ani means they show verses also. అవును, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సాతాను దాని ఏమంటారు, ఏదెన్ తోటలో అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. ఆదికాండము, దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూ జంతువుల్లో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. అది ఆ స్త్రీతో, ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్ల, ఇంగ్లీష్ లో భలే ఉంటది, ఇండీడ్ హ్యాస్ గాడ్ సెడ్. నిజము అంటే ట్రాన్స్లేట్ లిటరల్ చేయాలంటే నిజముగా దేవుడు ఇది చెప్పేనా ఉందన్న. ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పేనా అని అడిగాను. ఎప్పుడు కూడా సాతాను తను అటాక్ చేసే దేవుని వాక్యాన్ని. అండ్ హీ నోస్. మనకేమంటే మనం ఏమనుకుంటాము, సాతాను, ఓకే ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఇప్పుడు నేను సాతాను అంటే మీ మైండ్ లో వచ్చిన పిక్చర్ ఏంటి? లూసిఫర్. సాతాను ఎట్లుంటాడు? మన సండే స్కూల్లో చూపించాడు సాతాను ఎట్లుంటాడు? సాతాను పైతాన్. సైతాన్ అంటే 2 కొమ్ములు ఉంటాయి బ్రదర్, డార్క్ ఇన్ కలర్ అంటే బ్లాక్ ఇన్ కలర్. దట్స్ హౌ అవర్ ఇమాజినేషన్ ఇస్, బట్ దట్స్ నాట్. పాము దీంట్లో లేదు, యూజువల్ గా మామూలుగా పిక్చర్లు అలా చూపిస్తారు కదా. మన సండే స్కూల్లో సాతాన్ని చూపెట్టాలంటే 2 కొమ్ములు, నల్ల తోక కదా. చూడండి 2 కొరింథీయులు రాసిన 2 Corinthians chapter 11 verse 14, 14వ వచనం. No wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. ఎట్లా అంటే సాతాను ఎట్లుంటా అంట? ఏంజెల్ ఆఫ్ లైట్, వెలుగు దూత వలె. సాతాన్ ఎప్పుడు కూడా వచ్చి హలో సో అండ్ సో ఐఎమ్ సేటన్ అని చెప్పుకోడు. హీ మాస్కరేడ్స్ యాజ్ ది ఏంజెల్ ఆఫ్ లైట్. దేవుని వాక్యంలో ఎక్కడ కూడా సాతాను నల్లగా కొమ్ములతో అంటే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది
మనకి సంఘాల్లో అది చూసి చూసి విని విని అది బైబిల్లో ఉందనుకుంటాం. కానీ చాలా 11:4 అన్న మీరు చెప్పింది. ఆ? 11:4 అన్న 2 Corinthians. 14. 11:14. ఇది ఆశ్చర్యము కాదు, సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకుని ఉన్నాడు, Yeah. ధరించుకొనుచున్నాడు. సో హీస్ ది ఏంజల్ ఆఫ్ లైట్. అందుకనే ఆది కాండంలో అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడు నిజమో చెప్పినా అన్నాడు. తర్వాత కొండ మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని ఆయన శోధించడానికి బైబిల్నే కోట్ చేస్తాడు. యేసు ప్రభుకు బైబిల్ కోట్ చేస్తాడు సాతాను. సో కాబట్టి మనం ఆయన కుయుక్తుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి అందుకనే నేను చెప్తాను, నేను చెప్పినా సరే ఎవరు చెప్పినా సరే, you go back to the word and say, does this what the Bible says? And it has to agree with all of the Bible. నేను ఒక్క వర్స్ తీసుకొని I can make you tell it, say whatever I want to. అది తప్పు. Has to agree with the rest of the Bible. సో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ పరిగమ సంఘాన్ని చెప్పేది ఏమంటే, ఎందుకంటే సాతాను కుయుక్తిగా సంఘంలో ప్రవేశించి ఈ తప్పుడు బోధలు, అందుకని చూడండి ఒక మాట, 2 పేతురు రాసిన పత్రిక 2 Peter, just see that for a minute. 2 Peter 2 Yeah. verse 1 to 3. మరియు అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రజల్లో ఉండిరి, అటువలనే మీలోను అబద్ధ బోధకులు ఉందురు. వీరు తమను కొనిన ప్రభువును కూడా మీలో మీ మధ్య ఎవరుంటారంట? అబద్ధ బోధకులు. అబద్ధ బోధకులు. ఓకే, చదవండి. వీరు తమ్మును కొనిన ప్రభువును కూడా విసర్జించుచు తమకు తామే శీఘ్రముగా నాశనము కలగజేసుకొనుచు నాశనకరముకు భిన్నాభిప్రాయంలో రహస్యముగా బోధించుదురు. మరియు అనేకులు వారి పోకిరిచినడు వీరిని బట్టి సత్య మార్గము మళ్ళీ ఒకసారి చదువు, కట్ అయిపోయింది. మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేష్టలను అనుసరించి నడుతురు, వీరిని బట్టి సత్య మార్గము దూషింపబడును. వారు అధిక లోబులై కల్పనావాక్యములు చెప్పుచు మీ వలన లాభము సంపాదించుకుందురు. వారికి పూర్వము నుండి విధింపబడిన తీర్పు ఆలస్యము చేయదు, వారి నాశనము కునికి నిద్రపోదు. చాలా చూసారా, ఇటువంటి వారి గురించి ప్రభు 15వ వచనం చదివాము. వారే బాలాము మార్గమున నడిచేవారు. దే ఫాలో ద వే ఆఫ్ బైలామ్. అందుకని ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పేతురు ఆఖరి దినాలు ఏమంటాడు, దేర్ విల్ బి దేర్ ఆర్ ఫాల్స్ టీచర్స్ అంటారు. మధ్యలో తప్పుడు బోధకులు ఉన్నారు అంటాడు. తర్వాత 2వ వచనం అంటాడు, అనేకులు వారిని వెంబడిస్తారంట. సో అందుకనే ఇప్పుడు పర్గమా సంఘానికి ప్రభు ఇచ్చిన మాట మనకు కూడా ఎంతో వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే అంత వాక్యములో ఎదిగిన, విశ్వాసంలో దృఢంగా ఉండి ప్రభు కొరకై హతసాక్షులైన సంఘములోనే బాలాము యొక్క బోధ, నికోలైటన్ బోధ ఉంటే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ దినాల్లో. కాబట్టి బోధ విషయమై, బోధకుల విషయమై మనం చాలా జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే ప్రభు వారికి అదే చెప్తా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తా ఉంటాం, మనం మానవ మాతృలం కాబట్టి, అయ్యో ఆ బ్రదర్ ఏమనుకుంటాడో, లేకపోతే ఆ ప్రీచర్ ఏమనుకుంటాడో, లేకపోతే ఆ ప్రీచర్ చాలా ఫేమస్ కదా, లేకపోతే సంథింగ్ వి కమ్ అప్ విత్ అవర్ ఓన్ రీజన్ వై దట్ వి డోంట్ వాంట్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ గాడ్ సేస్ అగైన్, how do we know them? Watch their life. How do we know them? Watch their character. అందుకనే అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా ఈ మాట చూస్తాం చూడండి. 1 తిమోతి అక్కడ తిమోతికి అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక మాట అంటాడు. 1 తిమోతి chapter 4 verse 16. నిన్ను గూర్చి నీ బోధన గూర్చి జాగ్రత్త కలిగి ఉండుము. వీటిలో నిలకడగా ఉండు. దేని విషయం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే బోధకులు, నీ బోధ ఫస్ట్ నిన్ను గూర్చి, దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్. సెకండ్లీ టీచింగ్.
pay close attention to yourself and to your teaching. సో బోధకులైన వారికి, ఎందుకంటే ఇక్కడ తిమోతి అక్కడ సంఘానికి కాపరిగా ఉన్నాడు కదా, సో అపోస్తలుడు పౌలు తిమోతికి చెప్పే మాట ఏంటి? సో దట్ ఈస్ వై ఇప్పుడు మనందరం కూడా we all have the responsibility, if somebody is teaching the word of God, to watch them closely. ఏంటంటే వారి జీవితము వారి యొక్క బోధ మ్యాచ్ అవుతుందా, రైట్? ఎందుకంటే the first place is we have to pay attention to our own character, and in order for us to do that, it takes time. So we cannot, ఇప్పుడు అందుకని ఈ సంఘానికి ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే, ఈ సంఘం ఏం చేసిందంటే ఈ బాలాము బోధ, నికోలేటు బోధను ఏం చేశారు? దే బిగాన్ టు ఎక్స్క్యూజ్. దే డిడ్ నాట్ థింక్ ఇట్ వాస్ దాట్ బ్యాడ్. దే బిగాన్ టు ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చర్చ్. అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు మీ మధ్యలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఏమంటాడు చూడండి 16వ వచనంలో, నేను డ్రాప్ అవుతున్నా అన్న, అది ప్రేయర్ లైన్ నువ్వు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను కూడా ఇంకా క్లోజ్ చేస్తాము. యా, ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటాడు therefore repent, therefore otherwise I soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. therefore repent. సో చూసావా ప్రభు ఏమంటాడు? అది ఆడవలసిన విషయం కాదు, అదేదో నేను పర్వాలేదులే అనుకుంటానన్న విషయమో కాదు, దాని విషయమే పశ్చాత్తాపడు. సో కాబట్టి ఈ పెర్గమ సంఘానికి ప్రభు ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఎంతో కృపగలిగిన వాడై వారికి ఈ యొక్క వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. ఏమని? మీ మధ్యలో బాలాము బోధ చెప్పేవాళ్ళు, నికోలేని బోధ చెప్పేవాళ్ళు ఏం చేయాలి మీరు? వాట్ డస్ రిపెంటెన్స్ లుక్ లైక్? యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్. మీరు సంఘంలోంచి వారిని తీసివేయాలి, ఆ బోధను తీసివేయాలి. ఎందుకు? లేకపోతే ఏం చేస్తాడంటే ప్రభువే వారికి విరోధంగా వస్తాడు. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ అవర్ చర్చ్. అది ఎంత భయంకరమైన సంగతి కదా. సో కాబట్టి ఈ పెర్గమ సంఘం ద్వారా ప్రభు మనకి మాట్లాడేది, మన టైం అయిపోయింది. బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ హీ గోస్, ద లెసన్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ ద రిపోర్ట్ కార్డ్ అబౌట్ గాడ్స్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద చర్చ్ ఈస్, there was teaching in the church that was not consistent with the word of God. దేవుని వాక్యానుసారమైనది కాకుండా వారి మధ్య బోధ ఉండింది. దాని ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఆ బోధ ఏంటి? ఆ పెర్గమ సంఘానికి ఆ బోధ ఏంటంటే, లోక సంబంధంగా కొద్దిగా అటు ఒక కాలు అటు ఒక కాలు ఇటేస్తే పర్వాలేదు, ఇమ్మొరాలిటీ ఈజ్ ఓకే అన్నది లోకముతో పాటు వారు. అందుకని ఈ చర్చ్ని ఏమన్నారంటే చాలా మంది, చర్చ్ దట్ ఈస్ మ్యారీడ్ టు ద వరల్డ్. పెర్గమం అనే మాటకు మ్యారీడ్ అని అర్థం. సో ఏం చేశారంటే వారు ప్రభు ఒక చేత్తో ప్రభువుని పట్టుకున్నారు, ఇంకో చేత్తో లోకాన్ని పట్టుకొని రెండింటితో సాంగత్యం చేస్తా ఉన్నారు. గాడ్ విల్లింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ డూ వర్స్ 16 and 17. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ దోస్ passages where we have to spend some time thinking about what Balaam did, what Nicolaitans did. Yeah, thank you, brother. Because really very means it is okay to means live అంటే మీరు చెప్పినట్టు means step your అంటే కాల్ వచ్చి చర్చ్ లో పెట్టి means in the word of God and putting another leg, another foot in the world. It's totally wrong. And ప్రభుకి ఇష్టం లేదు, especially when we bring in teaching that is not consistent with the word of God. And so that is why we always have to be on watch, that anything that is part of the church body of Christ that is not consistent, we have to be quick to deal with it. అంటే మనము అయ్యో పర్లేదు వాళ్ళు కదా వీళ్ళు కదా లేకపోతే అని చెప్పి ఎటువంటి ఎక్స్క్యూజ్ ఇచ్చి దాన్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయలేము. ఎందుకంటే అట్లా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రభు మనకు విరోధంగా వస్తుంది. God says, I will come. వినయ్ ప్రేయర్ చేస్తావా? Sure. Yeah. Let's pray. Father God, we thank you, we praise you, we worship you, Lord, for this wonderful evening, Lord God Almighty. Thank you, Lord, for giving another new day in our lives, Lord God Almighty. Thank you for sending your Son to us, Lord God Almighty. Thank you, Father. We love you, we thank you, we praise you, we worship you, your wonderful name alone, Jesus. Thank you for dying on the cross and rising again, Lord God Almighty. On this special evening, Lord, thank you for keeping us safe, Lord.
And thank you for giving a time to join in a Zoom call, Lord God Almighty, to discuss, to understand your word, God Almighty. Thank you, Lord, for sending Ebenezer Anna with the preparation and giving this teaching, Lord God Almighty. Thank you, Lord, for all the thoughts you put in him, Lord God. We thank you, we praise you for that, Lord. And also whatever we are learning, Lord, help us to implement them, Lord God Almighty. Thank you for speaking so many truth, so many aspects from the Pergamum church, Lord God Almighty. Yes, Lord, we learned a lot, Lord. And from Balaam teaching and Nicolaitan teaching, Lord God Almighty, help us to be away from such kind of teachings, Lord. Lord, we thank you, Lord, for giving these instructions, Lord, and help us to implement them and help us to understand more your word, Lord God Almighty. Whoever joined, Lord, this evening, bless every family, Lord God Almighty. Thank you, Father, for that. And also, Lord, keep us safe until we meet next time, Lord. We give all glory, all honor, all worship to your wonderful name alone. In Jesus' mighty name, I pray and ask all these things. Amen. Thank you all. Praise the Lord. Yeah, thank you. Thank you, Anna. Thank you.